हरे मेहरु 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 हरे 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 बाबा मेहरु बाबा हरे हरे मेहर। अवतार मेहर बाबा की जय। नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा। अपार दिव्य कृपा सागर, अपार दिव्य कृपा सागर, सकल चराचर जगदोद्धार, सकल चराचर जगदोद्धार, नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा। जोहारुलिवि श्री मेहरु बाबा, जोहारुलिवि श्री मेहरु बाबा। महिनि जनिंचिन मानव रूप, महिनि जनिंचिन मानव रूप, इह परानंद जीवनमीवा, इह परानंद जीवनमीवा। भवभय भंजन परम पावन, भवभय भंजन परम पावन, नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा। अज्ञानांधत अंतमु चेसी, अज्ञानांधत अंतमु चेसी, दिव्य विज्ञान दृष्टिनो संगी, दिव्य विज्ञान दृष्टिनो संगी। हरिषड्वर्गमु अंतरिंपगा, हरिषड्वर्गमु अंतरिंपगा। अव्यय मोक्षं अनुग्रहिंपु, अव्यय मोक्षं अनुग्रहिंपु, नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा। अवतार मेहर बाबा की। ओम परब्रह्म परमात्मा या यज़दान ला इलाहा इल अल्लाह। ओ गाड फादर ఇన్ హెవెన్, పరమదయానిధివగు ఓ ఈశ్వర, మేము చేసిన మా పాపములన్నిటికీ పశ్చాత్తాపపడుచున్నాం. అసత్యము, అధర్మము, అపవిత్రమును ఓగు మా ప్రతి తలంపునకు మేము పశ్చాత్తాపపడుచున్నాం. పలికి ఉండరాని పలికిన ప్రతి మాటకును, చేసి ఉండరాని చేసిన ప్రతి చేతకును మేము పశ్చాత్తాపపడుచున్నాం. స్వార్థముచే ప్రేరేపింపబడిన ప్రతి పనికిని, ప్రతి మాటకును, ప్రతి తలంపునకు, ద్వేషముచే ప్రేరేపింపబడిన ప్రతి పనికిని, ప్రతి మాటకును, ప్రతి తలంపునకు మేము పశ్చాత్తాపపడుచున్నాం. ముఖ్యముగా కామముతో కూడిన మా ప్రతి తలంపునకు, కామ ప్రేరితమగు మా ప్రతి చేతకును, పలికిన ప్రతి అనృతమునకు, సమస్త కపటవర్తనమునకు, ఆడితప్పిన ప్రతి వాగ్దానమునకు, సమస్త పరనిందలకు, పరోక్ష నిందలకు మేము పశ్చాత్తాపపడుచున్నాం. ఇంకనూ ముఖ్యముగా పరులకు నాశనమును గూర్చినట్టి మేము చేసిన ప్రతి పనికిని, ఇతరులకు బాధ కలుగు చేసిన మేమాడిన ప్రతి మాటకును, చేసిన ప్రతి చేతకును, ఇతరులకు బాధ కలుగవలనని మేము కోరిన ప్రతి కోర్కెకును మిక్కిలి పశ్చాత్తాపపడుచున్నాం. అపార దయానిధువు ఓ ఈశ్వర, మేము చేసిన మా పాపములన్నింటినీ క్షమింపవేడుకొనుచున్నాం. తలపులలో, మాటలలో, చేతలలో నీ ఛానుసారము చేయజాలక నిరంతరము విఫలులు మగుచున్న మమ్మలను క్షమింపవేడుకొనుచున్నాం.
హే ప్రీతమ భగవాన్, మేము నీతో ఐక్యతార్హుల మగనంత వరకు నిన్ను అధికాధికముగా ఇంకనూ అధికముగా అత్యంత అధికముగా ప్రేమించునట్ల మాకందరకును సహాయం చేయం. మరియు బాబా కొంగును చిట్ట చివరి వరకు దృఢముగా పట్టుకునుండుటకై మాకందరకును సహాయం చేయం. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. பாபா கி ஜெய். ஓ பர்வதிகரே, அனைத்தையும் போற்றி காப்பவரே, நீர் ஆதியந்தமற்றவர், இரண்டற்றவர், ஒப்பற்றவர், உம்மை யாராலும் அளவிட முடியாது. நீர் நிறம், வாயுரை, உருவம், குணங்களற்றவர். நீர் எல்லையற்றவர், ஆழங்காண முடியாதவர், மதியூகங்க கடந்தவர், என்றும் உள்ளவர், அழிவற்றவர். நீர் பிரிவினையற்றவர், அருள்விழியின்றே உம்மை யாரும் காண முடியாது. நீர் என்றும் இருந்தீர், இருக்கிறீர், இருப்பீர். நீர் எங்கும் உள்ளீர், எல்லாமாய் உள்ளீர். எங்கும் எல்லாமாய் இருப்பதற்கும் அதிகமானவர் நீர். நீர் வானில் ஆழியில் உள்ளீர், தெரிவதாகவும் மறைவாகவும் வியக்தமாகவும் அவ்வியக்தமாகவும் எல்லா மண்டலங்களை தாண்டியும் உள்ளீர். நீர் மூவுலகிலும் உள்ளீர், மூவுலகத்தை தாண்டியும் உள்ளீர். நீர் புலன்களுக்கு எட்டாது சுத்த சுதந்திரமாக உள்ளீர். நீரே கர்த்தா, தேவதேவர், எல்லார் மனதையும் உள்ளங்களையும் அறிபவர். நீர் எல்லாம் வல்லவர், எங்கும் நிறைந்தவர். நீர் அகண்ட ஞானம், அகண்ட சக்தி, அகண்ட ஆனந்தம். நீர் அறிவுக்கடல், எல்லாம் அறிந்தவர், அகண்ட ஞானவான். சென்ற காலம், நிகழ்காலம், வரும் காலம் எல்லாம் உமக்கு தெரியும். நீர் தனிப்பெருங்கருணை, நித்திய வள்ளல். நீர் ஆத்மாக்களுக்கு ஆத்மா, அகண்ட குணசம்பன்னவரான ஒருவர். நீரே உண்மையின் ஊற்று, அன்பு கடவுள், பிரேம சமுத்திரம். நீர் ஏகசனாதனர், பராத்பரர், பிரபு, பரமேஸ்வரர், பரம்பர கடவுள், பரம பராத்பர பிரம்மம். நீர் பரபிரம்மம், அல்லாஹ், இல்லாஹி, எஸ்தான், அகுரமஸ்தான், அன்பு கடவுள். உமது பெயர் ஈசத், அதாவது வழிபாட்டிற்குரிய ஒரே ஒருவர். Avatar Meher Baba ki jai. O Parvadigar, the preserver and the protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you but with as divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths, manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of laws, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent, knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high, your Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yesdan, Abramasdan, and God the Beloved. Your name deserves the only one worthy of worship. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought, for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. We repent most especially for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain,
and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all our sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Avtar Meher Baba ki Jai. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's service till the very end. Avtar Meher Baba ki చరితము మనసా పలికెదము వినుమా మహదానందము గనుమా మెహరు బాబా జీవిత చరితము మనసా పలికెదము వినుమా మహదానందము గనుమా ప్రతి యుగమందున సద్గురువులు కోరగా పరమేశ్వరుడు పుడమిని వెలయును పురాణ పురుషుడు పరమ పవిత్రుడు పావన గాత్రుడు నిరాకారుడు సాకారునిగా రూపము దాల్చును దైవీ మానవు ధని కీర్తింతురు శరియా జీవుక భగవదన్వేషి భగవంతునికై తపించు జీవి దైనందిన తన జీవన యాత్రలో వినిపించినది ఓ దివ్యవాణి దేవుడు నీకు కనిపించడని నీ కుమారుడే జన్మించు అనెను Baba
అవనిని పూన నగరములోన పారసీక మత పుణ్య దంపతులు షరియాజీకి షిరీను బానుకి రెండవ తనయుడు ముద్దుల బాలుడు ఉదయ బానుడై జన్మించినాడు దివ్య తేజమున మూర్తిల్లినాడు బాలుని జననము దివ్యమైనదని షిరీను స్వప్నము శుభ సూచకమని ముసి ముసి నవ్వుల ముద్దుల బాలుని మోమునుగాంచిన పలువురు పలికిరి మేరువానుడని నామకరణమిడి జననీ జనకులు పునీతులైరి अवतार मेहर बाबा की जय 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 अवतार 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 मेहर बाबा की जय చెన్నై సెంటర్ వర్చువల్ సావాసులో పాలు పంచుకునే అవకాశం కల్పించిన బాబాకి ముందుగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. సుధాకర్ ఫోన్ చేసి రేపు గురువారం నాడు టెలికాస్ట్ అవుతుందండి చెన్నై సెంటర్కి, మీకు ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందా, ఒక 2-3 నిమిషాలు మాట్లాడి పంపించేదానికి అని అడగంగానే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. చెన్నై అంటే మా నాన్నగారు పుట్టి పెరిగిన కాలం చేసిన ఊరు అది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చెన్నైలో మా కుటుంబానికి సంబంధించి 5వ తరం నడుస్తూ ఉంది. కాబట్టి చెన్నై సెంటర్ అనగానే వెంటనే ఒప్పేసుకుని సరే బాబా గురించి చెప్పాలి కదా. అసలు బాబా గురించి తెలియంది ఏముంది మీకు చెప్పండి. ఇన్ని సాహస కార్యక్రమాల్లో ఇంతమంది బాబా ప్రేమికులు,
ఇన్ని సందేశాలు వినిపిస్తూ ఉంటే కొత్తగా నేను చెప్పేది ఏముంటుంది? కానీ వాళ్ళు ఎవ్వరూ చెప్పండి, నాకు మాత్రమే తెలిసిన నా స్వానుభవాలు. అంటే ఏదో మిరకిల్స్ అనుకున్నారు, అవేం కాదు. చెన్నై సెంటర్తో నాకున్న అనుబంధం, వసుమతి గారితో నాకున్న పరిచయం, వాటిని గురించిన ఒక మధుర స్మృతులు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. చెన్నై సెంటర్ అనగానే సంపత్ అయ్యంగార్ జ్ఞాపకం వస్తారు మనకి. ఎప్పుడు 1930 సంవత్సరాల్లో మార్చి 1, 2, 3 తారీఖుల బాబా మొట్టమొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఈ చెన్నై సెంటర్ని చెన్నై మెహర్ లీగ్ అని చెప్పేసి దాన్ని స్థాపించారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో 2 సార్లు వచ్చారు. 1934లో ఫిబ్రవరి నెలలో వచ్చారు, 17, 18, 19 తారీఖులు అనుకుంటాను. అప్పుడు ఫిబ్రవరి 18వ తారీఖున బాబా యొక్క 40వ జన్మదినోత్సవాన్ని కూడా అక్కడే జరుపుకున్నట్టు రికార్డ్ చేయబడి ఉంది. అంటే అప్పట్లో బాబా జన్మదినాన్ని ఆ పార్సీ నక్షత్రం ఎప్పుడు వస్తే దాని ప్రకారము జరుపుకునేవారు అనుకుంటాను. తర్వాత మళ్ళీ 1943లో ఇంకోసారి బాబా 17, 18, 19 ఈ 3 రోజులు ఉన్నారు. మొత్తం బాబా అక్కడ చెన్నైలో 10 రోజుల వరకు ఉన్నానని రికార్డ్ అయ్యి ఉన్నది. అయితే బాబా ఒక విషయం చెప్పారు చెన్నైలో ఉండేటప్పుడే, నేను ఎక్కడెక్కడ విజిట్ చేస్తానో ఆ పరిసరాల యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితి చాలా ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకుంటుంది అని చెప్పారు. అట్లాగే మనం చూస్తున్నాం, ఏలూరులో బాబా విజిట్ చేసిన బాబా సెంటర్ ఆ ప్లేస్, మనం అక్కడ కట్టా సుబ్బారావు గారి తోటకి వెళ్తే ఒక తెలియని అనుభూతి. అలాగే ఇక్కడ చెన్నై సెంటర్ అంటే బ్రాహ్మీ స్ట్రీట్లో ఉన్న ఆ సైలెంట్ టెంపుల్, అక్కడికి వెళ్ళంగానే మనకి ఏదో ఒక తెలియని అనుభూతి కలుగుతుంది అనమాట. ముందు నేను చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చెన్నై సైలెంట్ టెంపుల్ తప్పకుండా విజిట్ చేయండి, చాలా బాగుంటుందంటే ఏమిటో అనుకున్నాను, మామూలుగానే అనుకున్నాను. కానీ ఒక్కసారి ఆ పీపుల్ ట్రీ, ఆ వృక్షం, మర్రి వృక్షం ఉన్న ప్లేస్కి వెళ్ళంగానే ఏదో తెలియని అనుభూతి. అది బాబా చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చినాయి. ఆయన అప్పుడే అనుకుంటాను 1947లో వెళ్ళిపోయే ముందు కొన్ని మాటలు చెప్తారు. అక్కడ ఒక సందేశం ఇస్తారు మెడ్రాస్ ప్రేమికులకి. ఏమంటారంటే, నేను ఎప్పుడూ మీతోనే ఉంటాను, కానీ మీరు నాతో ఉన్న ఈ కొద్ది రోజులు నాకెంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చినాయి అని చెప్తారు. చెప్తూ అంటారు, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నానని మీరు అనుకోవచ్చు, కానీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను, నేను నా ప్రేమ ఇక్కడే నిరంతరం ఉంటాయి, మీతో పాటే ఉంటాయి, మిమ్మల్ని విడిచి ఎక్కడికి వెళ్ళవు. దీని అర్థం బాగా లోతుగా మీకు పోను మీకు తెలుస్తుంది అని చెప్పారనమాట. ఆ అర్థం నాకు తెలియకపోయినా బాబా ప్రజెన్స్ని మాత్రం ఆ సైలెన్స్ టెంపుల్లో మర్రి వృక్షం దగ్గరికి వెళ్ళంగానే నేను చాలా ఫీల్ అయిపోయాను. ఆ తర్వాత అంతకన్నా బాబా ప్రేమని నేను ఎక్కువ ఫీల్ అయింది వసుమతి గారి సమక్షంలో. ఆవిడ చిన్నప్పుడు బాబాతో ఆడుకున్న ఆటలు, వాటి గురించి చెప్తూ ఉంటే చదివాము. ఇంతకుముందు బాబా సాహిత్యంలో చాలాసార్లు చదివాను, కానీ ఆవిడ నోటమ్మడి వింటూ ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో అది మాటలో చెప్పలేమన్నమాట. ఆవిడ చెప్పేది, బాబా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో మేడ మీద విడిది చేశారట. వీళ్ళ పిల్లలు బాబాతో పాటు ఆడుకుంటానికి మేడ మీదకి వెళ్ళేవారట. వీళ్ళ పిల్లలతో పాటు ఒక చిన్న పిల్లాడిగా మారిపోయి వీళ్ళందరితో ఆడుకునేవాడట. ఆవిడ చెప్పేది, நாங்கெல்லாம் பாபாவோட கண்ணாமூச்சி விளையாடினோம், எவ்வளோ நல்லா இருந்தது தெரியுமா, நாங்கள்லாம் மறைச்சிக்குவோம், பாபா வந்து எங்களை கண்டுபிடிப்பார், அப்புறமா வந்து பாபா மறைச்சிக்குவார், நாங்கள்லாம் போய் பாபாவை கண்டுபிடிப்போம், ஐயோ எவ்வளோ ఆనందமா இருக்கு தெரியுமா అని చెప్పేవారు. అంటే మేము బాబాతో దాగుడు మూతలు ఆడుకున్నాము, మేమంతా దాక్కుంటే బాబా వచ్చి మమ్మల్ని పట్టుకునేవారు, బాబా దాక్కుంటే మేమంతా వెళ్ళి బాబాని పట్టుకునేవాళ్ళము, ఎంత బాగున్నదో ఎంత ఆనందంగా ఉండేదో ఆటలు అని చెప్పేది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఆట చెప్పేది. బాబా ఇలా వాళ్ళ ముందు ఇలా 2 చేతులు ఉంటాయి కదా, ఇలా పెట్టేసి ఈ వేళ్ల మధ్యలో
ఈ బొట్టిన వేలు ఏదో తెలియకుండా పెట్టేసేవాడు. చాలా గమ్మత్తుగా చేసి చూపించేది. ఇప్పుడు నా వల్ల కాదు అలా చేసి చూపించడం. ఇలా గమ్మత్తుగా ఇలా చేసి చూపించేసి బ్రహ్మత్తై కండిపుడి బ్రహ్మత్తై కండిపుడి అని అడిగాడు. అంటే ఏంటి? ఇది బొటన వేలు. ఈ బొటన వేలు బ్రహ్మం అంట. నేను ఫైండ్ అవుట్ ద బ్రహ్మన్, ఫైండ్ అవుట్ ద బ్రహ్మన్. కానీ ఆవిడ నాతో అరవలో చెప్పేది బ్రహ్మత్తై కండిపుడి బ్రహ్మత్తై కండిపుడి అని నాతో చెప్పేవారు. మాకు అసలు ఆ వేళలో బొటన వేలు ఎక్కడుందో మాకు తెలిసేది కాదు. బాబా పక్కపక్క నవ్వేసేవారు అని ఆవిడ చెప్పేది అనమాట. అవన్నీ వింటూ ఉంటే నిజంగా బాబా సందేశాలు మనకు అర్థమవుతాయో అర్థం కావో అది పక్కన పెట్టేస్తే, ఆ బాబా ప్రేమికులు వాళ్ళ స్వానుభవాల్ని మనతో చెప్పేటప్పుడు ఆ ఆనందం ఉన్నది చూసారా, అది వర్ణనాతీతం. అప్పట్లో చాలా ఆనందం అనిపించింది, కానీ ఇప్పుడు ఆ విషయాలను నెమరు వేసుకుంటా ఉంటే ఇంకా ఇంకా చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది. ఆవిడ మళ్ళీ చెప్పిన ఆవిడ కథ ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పింది. ఇలా చిన్నప్పుడు బాబాతో ఆడుకుంది కదా, బాబాతో అంత దగ్గరగా ఆడుకునేటప్పటికీ ఆవిడ అనుకుంది బాబా హృదయంలో నాకు ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఉన్నది, నేను వెళ్ళంగానే బాబా నన్ను బాగా రికగ్నైజ్ చేస్తారా, బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారా అనుకుంది. ఆ తర్వాత ఒకసారి బాబా ఇక్కడ పూనాలో దర్శనమిస్తూ ఉంటే వెళ్ళారంట. చాలామంది వస్తారు కదా బాబా దర్శనం కోసం. ఈవిడ కూడా ఒక పూలదండ పట్టుకుని లైలో నుంచుని బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి బాబా మెళ్ళ వేసిందంట. బాబా ఆవిడని చూసి చూడనట్టుగా అట్లా మొహం తిప్పేసుకుని వెళ్ళిపోయారట. అట్లా ఈవిడ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అయ్యో అవ్వళ నెరుక్కమా పలిగినో ఎన్నే మరందటారే బాబా రొంబ வருத்தப்பட்டேப்பா అన్నారు ఆవిడ. అంటే అంత దగ్గరగా మేము మెలిగాము, అంత చక్కగా ఆడుకున్నాము, బాబా నన్ను మర్చిపోయారే, నాకు చాలా బాధ అనిపించింది అయ్యా అని. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈరిచి పక్కనే ఉంటాడు కదా, బాబా మెడలో దండలేస్తే బాబా చాలా మృదువైన చర్మం కదా ఆయనకి, ఏ మాత్రం రాపిడి తగిలినా కూడా ఎర్రగా కందిపోయేది. అందుకనేసి బాబా దండల్ని ఎప్పటికప్పుడు తీసిస్తూ ఉంటాడు ఈ రుచి. అలా మెడలో దండ వేయటం ఆలస్యం, వెంటనే తీసి పక్కన పెడుతూ ఉంటాడు. అట్లాగే ఈవిడ తీసిన దండ అలా పక్కన పెట్టే లోపల బాబా వచ్చేసి చెయ్యి ఆపమని చెప్పాట. చెప్పి మిగతా దండలన్నీ తీసేసి ఈవిడ వేసిన దండను మాత్రం అలాగే ఉంచుకున్నారట ఆ దర్శన కాలం అయ్యేంతవరకు కూడా. ఆవిడ అప్పాడా బాబా ఎన్నే మరకలా నా పోట్ట அந்த மாலையை அப்படியே కళ్ళத்துல వెచ్చుకిటారు అని చెప్పి బాబా నన్ను అసలు మర్చిపోలేదు, నేను వేసిన దండని అట్లాగే మెడలో అలాగే ఉంచుకున్నారు అని ఆవిడ చెప్తూ ఉంటే నిజంగా అసలు ఎంత ఆనందం వేసిందో. బాబాని నేను అలా ఎదురుగుండా చూస్తున్నానా, అది వాళ్ళ ప్రేమ. ఆ ప్రేమ బాబా మీద వాళ్ళకున్న ప్రేమ బాబాని మన ముందు అట్లా నిల్చోపెట్టేస్తుంది. మీరు ఎన్ని పుస్తకాలు చదవండి, బాబా గురించి ఎన్ని ప్రార్థనలు చేయండి, ఆ అనుభవం మీకు దక్కదు. ఒక బాబా ప్రేమికుడు బాబాతో తన అనుభవాన్ని తన మాటల్లో పంచుకుంటే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో నేను వసుమతి గారి ద్వారా నేను ఆ అనుభవం పొందాను. అంతేకాదు ఆ తర్వాత కూడా బాబా ప్రేమికులు మన సీనియర్ ప్రేమికులు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు మెహరాబాద్ విశేషాలు చెప్తూ ఉన్నా, బాబాతో వాళ్ళ అనుభవాలు చెప్తూ ఉన్నా. ముఖ్యంగా మన రాఘవులు గారు ఎన్నోసార్లు బాబాతో తన అనుభవాలు పంచుకునేవారు. ఎక్కువగా ఆ జన్మదినం గురించి చెప్పేవారు, ఎన్నిసార్లు చెప్పేవారు. రేపు కృష్ణాష్టమి గురించి ఆయన వెళ్ళిపోతా ఉంటే టుమారో ఈజ్ మై బర్త్డే వై యు ఆర్ లీవింగ్ ద ప్లేస్ అని అడిగారు నన్ను బాబా అని చెప్పేవారు. ఆయన మాటలు వింటే అంటే కృష్ణాష్టమి అంటే బాబా కృష్ణుడిగానే నేనే కృష్ణుడిని నేనే రాముడిని అని చెప్పారు కదా, కృష్ణాష్టమి నా బర్త్డే. ముందు ఆయనకి అర్థం కాలేదు టుమారో ఈజ్ మై బర్త్డే అంటే. ఆయన మాటల్లో ఆ అనుభవాన్ని వింటూ ఉంటే నిజంగా ఎదురుగుండా బాబా నిల్చుని బాబా ఆయనతో కాదు మనతో మాట్లాడుతున్నారా అనే ఒక భావన కలుగుతుంది. అందుకని హరినామ స్మరణ కన్నా కూడా హరి ప్రేమికుల స్మరణ, హరిదాసుల స్మరణ నిజంగా ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అట్లాగే బాబాని గురించి తలుచుకునేటప్పుడు దానికన్నా ఎక్కువ ఆనందాన్ని బాబా ప్రేమికుల గురించి తలుచుకుంటే మనకు వస్తుంది. వాళ్ళ చెప్పిన మాటలు, బాబా సందేశాలు చాలా విలువైనవి, మన జీవిత పరమార్థాన్ని తెలిపేవి అయితే ఉండవచ్చు. కానీ మనకి అవి అంత లోతుగా అర్థం కావు, అనుభవైకపూర్వకంగా మనకు అర్థం కావు. కానీ బాబా ప్రేమికుల మాటలు, బాబాతో వాళ్ళ అనుభవాల యొక్క ఆ మాటలు ఉన్నాయి చూసారా, అవి అట్లా హృదయంలో నాటుకుపోతాయి. ఒక్కొక్కళ్ళు చెప్తున్న వాళ్ళ అనుభవాలు చెప్తూ ఉంటే మర్చిపోలేము ఆ అనుభవాల్ని.
అందుకని ఈరోజు ఈ చెన్నై వర్చువల్ సవాసులు వసుమతి గారిని, అలాగే వారితో పాటు మన రాఘవులు గారిని, వీళ్ళందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకునే అవకాశం నాకు ఈరోజు దక్కటం మహాభాగ్యంగా భావిస్తున్నాను. ఇట్లాగే ఇలాంటి వర్చువల్ కార్యక్రమాలు మరిన్ని జరగాలని, బాబాని గురించి మనం మరింతగా జ్ఞాపకం పెట్టుకుని మరింతగా బాబాని ప్రేమించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. బాబా చెప్పారు కదా, నన్ను ప్రేమించడం అంటే నన్ను జ్ఞాపకం పెట్టుకోవటమని. ఎలా జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటాం? బాబా ప్రేమికుల ద్వారా, వాళ్ళ మాటల ద్వారా బాబా జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటాం. చదివి జ్ఞాపకం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆ బాబా ప్రేమికుల మాటలు, వారితో ఉన్న పరిచయాలు మర్చిపోలేవండి. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. बाबा की जय. पाडवे 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 कोयिला, पाडवे पाटगा प्रभु मेहरु माटा. पाडवे 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 कोयिला, पाडवे पाटगा प्रभु मेहरु माटा. पाडवे 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 कोयिला, చిగురు మేతలు మాని చింతించదేలని, పుగులకే రగులకే పొదరిండ్ల దూరకే. చిగురు మేతలు మాని చింతించదేలని, పొగులకే రగులకే పొదరిండ్ల దూరకే. దిగులు మానవే సఖి పగులు నీ హృదయము, దిగులు మానవే సఖి పగులు నీ హృదయము. పగలెల్ల నేడు నీ పాటలే విననేది, పగలెల్ల నేడు నీ పాటలే విననేది. పాడవే 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 కోయిలా, ఈనాటి నీ ప్రియుడు ఆనాటి కృష్ణుడే. నానాత్వ భావమిల నాశమునరింపగా, ఈనాటి నీ ప్రియుడు ఆనాటి కృష్ణుడే. నానాత్వ భావమిల నాశమునరింపగా, పరమ గురువులు పిలువ పరుగులిడి వచ్చెనే. పరమ గురువులు పిలువ పరుగులిడి వచ్చెనే. దొర మెహరాఖ్యుడై ధర సంచరించెనే, దొర మెహరాఖ్యుడై ధర సంచరించెనే. పాడవే 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 కోయిలా, ప్రేమ స్వరూపుడే ప్రేమావతారమే. ప్రేమ హృత్కమలహిత ప్రేమ భాస్కరుడే. ప్రేమ స్వరూపుడే ప్రేమావతారమే. ప్రేమ హృత్కమలహిత ప్రేమ భాస్కరుడే. ప్రేమ హృదయమే నీదు ప్రియుని మందిరమే. ప్రేమ హృదయమే నీదు ప్రియుని మందిరమే. ప్రేమతో సేవించి ప్రియునిలో చేరవే. ప్రేమతో సేవించి ప్రియునిలో చేరవే.
పాడవే 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 కోయిలా పాడవే పాటగా ప్రభు మెహరు మాట పాడవే 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 కోయిలా. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. నా పేరండి సుజాత సుధీంద్ర. మెహర్ సుధాకర్ గారు చెప్పారనమాట, ఇట్లా బాబా గురించి ఒక పోయేమో లేకపోతే మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పాటో ఏదైనా షేర్ చేసుకోమని. సో ఫస్ట్ టైం నేను షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇది వచ్చి నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, నా పర్సనల్ వ్యూస్. కాబట్టి ఎవరిని నేను హర్ట్ చేయడమో వేరే రిలీజన్స్ గురించి నేను చెప్పడం అలాంటిది ఏం లేదండి, నా పర్సనల్ వ్యూస్. సో చిన్నప్పుడు నేను పెరిగినంత హైదరాబాద్లోనండి. సో చిన్నప్పటి నుండి మా అమ్మగారు భజన్స్ తీసుకెళ్ళేవారు, భజన్స్ వెళ్ళిపోయేదాన్ని, ఫాస్టింగ్స్ చేసేదాన్ని. అంతా నేను కాన్వెంట్ స్కూల్లో చదివాను. సో చర్చ్ చాలా సంతోషంగా వెళ్ళాను. ఎందుకంటే నాకు ఒక్కటే తెలుసండి, నేను ఎప్పుడూ దేవుడిని నమ్ముతాను, కానీ పెద్దగా నాకు రిచువల్స్ పట్ల చాలా నమ్మకం లేదు. సో సోర్స్కి వెతికాను అనమాట, దేవుడు ఎక్కడ ఎలాగా అనే సోర్స్ ఎప్పుడు వెతుకుతూ ఉండేదాన్ని. సో అలా లైఫ్ జరిగిపోయిందండి. ఆ పెళ్ళయ్యాక నేను ఇంకా చదువుతున్నాను. అప్పుడు నా గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత నేను ఒక కోర్స్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత అప్పుడు నేను రాజీవ్ అనే నా క్లాస్మేట్ని నేను మీట్ చేశానండి. సో ఎగ్జామ్స్ ముందు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. రాజీవ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తేను ఉప్పల్లో ఉండేవాడు. ఇంకా నేను రాజీవ్ని కాంటాక్ట్ చేయాలని చూస్తున్నాను, నాకు దొరకలేదు, ఎందుకంటే సెకండ్ నేమ్ తెలియదు కాబట్టి. సో రాజీవ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పెద్ద బాబా గారి ఫోటో ఉండింది అనమాట. చాలా బాగుండింది, ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఈ ఫోటోలాగే ఉండిందండి. చూసి నేను రాజీవ్ చెప్పాను, రాజీవ్ అందరిలాగే కాబోలు నేను చెప్పాను, రాజీవ్ మీ తాతగారు శ్రీరంగారావు రిలేటివా, ఇంత అందంగా ఇంత చక్కగా ఉన్నారు కదా, అయ్యో అన్నాను. నేను చూడలేదే అంటే, కాదు ఆయన మెహర్ బాబా, హీ ఈజ్ గాడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్ అని రాజీవ్ చెప్తే అర్థం కాలేదు నాకు పెద్దగా. కానీ బాబా ఫోటో చాలా నచ్చింది కాబట్టి ఆయన గాడా కాదా అనే థాట్ కూడా నాకు రాలేదు. కానీ చాలా మెస్మరైజింగ్గా, చాలా ఒక మ్యాజికల్ ఫీలింగ్ ఉండింది. సో నేను ఏం చేశాను, వెంటనే నేను మా ఇంటికి వెళ్ళి మా హస్బెండ్తో చెప్పాను. ఫోటో రాజీవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ ఫోటో చూపించాను. అయితే మా హస్బెండ్ చెప్పారు, ఈ ఫోటో నేను ఎక్కడో చూసినట్టుంది అని. వెంటనే మా మామగారు చూపించాను అనమాట. అయితే మా మామగారు అన్నారు, ఈయన మెహర్ బాబా. నేను మీకు ఎలా తెలుసు అంటే, నేను బాబా గారిని విజయవాడలో చూశాను, బాబా గారి ఫోటో కూడా మా హస్బెండ్ వాళ్ళు కర్నూలు వాళ్ళండి. అయితే కర్నూలులో మా పూజ రూమ్లో ఇంకా ఉంది అని చెప్పారు. అయితే ఆయన ఎవరో మీకు తెలుసా అంటే, ఇంకో గురువులాగా అని చెప్పారు మా మామగారు. కానీ ఆయన చాలా ఎఫర్ట్ తీసుకొని కర్నూలు నుండి మా పూజా గదిలో ఎంతో ఫోటో, దేవుడి ఫోటో మధ్యలో బాబాగారి ఫోటో ఉండింది. అది మా ఆడపడిచికి చెప్పి తీసుకొచ్చి నాకు చూపించారండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ మై మామగారు ఫర్ దిస్ అనమాట. అయితే నాకు పెద్దగా బాబా గురించి నిజంగా చెప్పాలంటే అటాచ్మెంట్ లేదు, కానీ అట్రాక్షన్ చాలా ఉండింది. ఆ తర్వాత ఏమైంది, బాబా గారి గురించి తెలుసుకోవాలి అనే ఫీలింగ్ ఉండింది, అట్రాక్షన్ వల్ల కాబోలు. అయితే ఆ కాలంలో క్యాసెట్స్ ఉండేదండి. అయితే బాబా బుక్స్ చదివేదాన్ని. క్యాసెట్స్ ఎస్పీబీ అండ్ జానకి గారు పాడిన క్యాసెట్ బాబా గారి లైఫ్ హిస్టరీ ఉండేది. నేను మా అత్తగారు మా హస్బెండ్ ఇది విని నాకు చాలా నచ్చింది. ఎందుకు నచ్చింది అని అడగాలి అంటే, నాకు చిన్నప్పటి నుండి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు పెద్దగా నా ఫ్రీడంలో రిచువల్స్ తీసుకొస్తే నేను ఊపిరి తీసుకోలేను అనమాట. నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని, భగవంతుడు అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మధ్యలో ఎవరు ఉండకూడదు, అది వాళ్ళ చాలా పర్సనల్ విషయం అనుకునేదాన్ని. కానీ పెద్దగా నాకు అలాంటి సందర్భాలు దొరకలేదు. కాబట్టి నేను బాబా గురించి చదువుతూ ఉంటే 2-3 థింగ్స్ చాలా బాగా తెలిసిందనమాట. దీంట్లో రిచువల్స్ అనేది లేదు అని. ఆ తర్వాత నేను బుక్స్ చదువుతుంటే మెల్లగా ప్రేయర్కి వచ్చాను. ప్రేయర్కి వస్తే బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి, నాకేం చాలా నచ్చింది ఇనిషియల్ టైంలో ఏంటంటే అండి, బాబా గారి ప్రేయర్స్.
బాబా గారి ప్రేయర్స్ యూనివర్సల్ ప్రేయర్స్, నిజంగానే యూనివర్సల్ ప్రేయర్స్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ బియాండ్ రిలీజన్, బియాండ్ ఎనీ కంట్రీ, బియాండ్ ఎనీ ఇజమ్స్. అండ్ నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది, బాబా చెప్పారు, ఐ హావ్ కమ్ నాట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎనీ రిలీజన్, ఎనీ కల్ట్, ఐఎమ్ బియాండ్ ఆల్ ఇజమ్స్. నిజంగా ఆ ప్రేయర్ చదువుతుంటే చాలా అంటే చాలా లిబరేటెడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. గాడ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఆయన చూసి మనం భయపడ్డము, అదేదో పోలీస్ మ్యాన్ లాగా ఆకాశంలో కూర్చొని పనిష్ చేయడం అలాంటిది ఏం లేదండి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ హార్ట్ ప్రేయింగ్ అండ్ అప్రిషియేటింగ్ పరమాత్మ అనమాట. అండ్ ఎస్పెషలీ రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం కష్టం, చాలా ట్రై చేస్తాను, ఎక్కడో అక్కడ థాట్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కానీ రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్లో ప్రతిరోజు మనం అలా రిపెంటెన్స్ ప్రేయర్ చదువుతూ ఉంటే విల్ బికమ్ లిటిల్ మోర్ కాన్షియస్ అనమాట. అయ్యో మనం ఈ తప్పు చేస్తాం, ఇంకొకసారి అవాయిడ్ చేయాలి అని. అలా చేస్తూ చేస్తూ అలవాటు అయిపోతుందండి. సో నేను అన్నట్టు నాకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా దొరికింది ఇక్కడ. సుధాకర్ గారు చెప్తున్నారు, మేడ సుధాకర్ గారు చెప్తున్నారు ఇంకా వీడియోస్ చేయాలని. నేను ట్రై చేస్తానండి నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏముందో షేర్ చేయడానికి. థ్యాంక్ యూ. మీ అందరికీ బాబాకి జై అండి. జై బాబా. Avtar Meher Baba ki Jai. My name is Rinanjay Meher. Today I am going to sing a song for you. Hot cross buns, sing a little song about the perfect ones. If you love her truly, then you are a son. And there will come a day when you'll be perfect ones. Avtar Meher Baba ki Jai. Avtar Meher Baba ki Jai. I am Jayanti Ranganathan, lost granddaughter of Siri Sampath Iyengar, one of the earnest devotees of Meher Baba, through whom the entire family came into Baba's fold. He was a retired judge who spent rest of his life at Meher Bhavan, Saidapet, Chennai, with his father-in-law, mother-in-law, wife Kamalamma, wife sister Rajamma, his two daughters, P.T. Lakshmi, a child widow, and K. Janaki Krishnaswamy, mother of 5 children, A.K. Kasturi, A.K. Vasmati, A.K. Mehernath, A.K. Srimati, A.K. Jayanti. Sampath Iyengar's cousin, C.V. Ramanujacharlu, who later in 1939 joined Baba as a Mandali, helping him in his must work till his death in 1941. Sampath Iyengar came to know about Baba in some book. At once impressed, Baba was God in human form. Requested Baba to visit Saidapet to give darshan to people here. Baba graciously accepted the invitation and paid his first visit on March 1st, 1930 at night. On March 2nd, he planted a small people sapling opposite Meher Bhavan, named the place as Meher Ashramam, left Chennai on 3rd March. Baba paid his second visit in February 17th, 1934, stayed till 19th February, celebrated his 40th birthday according to Parsi calendar on February 18th. Being a Good Friday, on all his visits, he occupied the right side of room of Meher Bhavan at upstairs, and his disciples who accompanied him occupied a big hall and other 2 rooms, all in upstairs. Baba enjoyed the food prepared by our grandmother, mainly dal, rice, curds and cooked vegetables. In all his visits, Baba attended meetings held on his behalf and visited a few houses and gave valuable messages. From 1930 to 1943, Sampath Iyengar spread Baba's name in many ways, chanting Baba's name along the streets, kept religious books at Meher Ashramam for reading, word feeding occasionally without caste distinction. In 1943, Sampath Iyengar passed away. Baba once told
that he had incarnated for the whole universe, but also had come for a few like Sampath Iyengar. While putting flowers in a pit for the departed souls, on one occasion Baba put one flower each to Sampath Iyengar. He gave number 12, and C.V. Sampath Ramanujacharlu, he gave number 13. Sampath Iyengar published a Baba magazine by name Meher Gazette in 1930, which lasted till 1939. It included contributions, that is articles, both from devotees from India and abroad. It consisted of Baba's messages, Baba's activities, etc. Till 1940, many devotees, Baba's Mandali, occasionally visited Chennai, that is Meher Ashram, and stayed at Meher Bhavan when they were sent by Baba to do his work. After Sampath Iyengar's demise, the entire responsibility of looking after the entire family of so many members fell upon Sampath Iyengar's first daughter V.T. Lakshmi, who later post-graduated and held a high position in government in the field of social work. In 1947, Baba paid a third visit to Chennai on request from V.T. Lakshmi and others. Baba stayed from 2nd April to 5th April 1947 before the independence. After 3rd, Baba gave mass darshan at Meher Bhavan. On April 4th, mass darshan at Meher Ashramam. On April 5th, puja was done at Meher Bhavan. He assured that he and his love will never leave the place forever. By then, in 17 years, the people tree has grown very big. Baba stated that just as the tree has grown so big, the work also would spread all over the world. All the third visits, Baba visited many places, invited by his lovers, gave powerful messages. From 1943 to 87, for 44 years, just as Baba was silent, we could not spend much time on Baba's work, as all were young and not settled. In 1987, my elder sister Vasumati, who mostly stayed in Bombay till 1970, reopened Meher Ashramam on July 2, 1987 and named it Meher Ashramam Temple of Silence. From then, she, my elder brothers, Kasturi, Mehernath and self took turns to open the ashram for 2 hours in morning and evening. My elder sister Srimati left for America along with her family, so she could not share the work. My brother Kasturi and self were initiated by Baba when young. Vasumati, Mehernath and self attended 1958 Sahwas at Meherabad. 1962 East Coast gathering was attended by my mother Janaki and sister Vasumati. Now Vasumati, Kasturi and Mehernath are no more. In all the 3 visits to Chennai, in 1930, 34 and 47, Baba stayed at Meher Bhavan for 10 days altogether along with his disciples. Many group photos were taken of Baba with disciples and our family members. Sampath Iyengar owned a house at Bangalore, where also Baba visited on a few occasions when Sampath Iyengar was alive. My elder sister Vasumati was employed at Bombay in 1950 and 60s, so she had lots of opportunity to have Baba's darshan at Bombay, Meherabad and Pune. She was the only one in our family to have Baba's darshan when he passed away on 31st January 1969. My elder 2 brothers, elder sister and self have children, grandchildren, all
or unanimously have full faith in Baba by His grace. So we pray Baba will in future guide us or to continue His work to the extent possible. The few Baba earnest lovers of Baba in Chennai also render enormous help to run the ashram. I, by Baba's grace, continue Baba's work to the extent possible. Hope and pray Baba will always help and guide all of us to take good care of these two places. Jai Meher Baba. My address is Meher Nasser, new number 6, old number 26/1, Brahmin Street, Saidagat, Chennai 15. The date is, today date na, 17th November 2020. मेहेरवतारं मौनस्वरूपं मेहेरवतारं करुणकुरूपं मेहेरवतारं कलियुगदैवं मेहेरवतारम् मोहनरूपं मेहेरवतारं शान्तिस्वरूपं मेहेरवतारं मञ्जुलरूपं मेहेरवतारं कलियुगदैवं मेहेरवतारम् सुन्दररूपं मेहेरवतारं सुमधुरनामं मेहेरवतारं निर्मलतेजं मेहेरवतारं कलियुगदैवं मेहेरवतारम् आनन्दरूपं मेहेरवतारम् अनुरागनयनं मेहेरवतारम् अनन्तुडु श्री मेहेरवतारं कलियुगदैवं मेहेरवतारम् నవజీవనమున మెహరవతారం నరులతో నడచిన మెహరవతారం నారాయణుడే మెహరవతారం కలియుగ దైవం మెహరవతారం శక్తి స్వరూపం మెహరవతారం జ్ఞాన స్వరూపం మెహరవతారం త్రిమూర్తులే శ్రీ మెహరవతారం కలియుగ దైవం మెహరవతారం నందనందనుడు మెహరవతారం సుందరవదనుడు మెహరవతారం తన్మయ చిన్మయ మెహరవతారం కలియుగ దైవం మెహరవతారం సకల చరాచరం మెహరవతారం సద్గుణ బ్రహ్మం మెహరవతారం ముక్తినో సంగే మెహరవతారం భక్తిని మించిన ప్రేమ
దివ్య పదం ప్రేమికులకు ముక్తి సోపానం. ప్రేమించి తరించండి కైవల్యం ప్రాప్తించును. अवतार मेहर बाबा की जय। आनंद सागरा श्री मेहर बाबा आत्म जागृति नొసగ అవతరించావా అవతరించావా. आनंद सागरा श्री मेहरु बाबा आत्म जागृति नొసగ అవతరించావా అవతరించావా. నా హృదయ వీణను సాకి తంతులను మీటావు. హృదయ వీణను సాకి తంతులను మీటావు. రాగభావములెన్నో తలపులలో నిలిపావు. రాగభావములెన్నో తలపులలో నిలిపావు. నామమే మధురముగా గానము చేయు వేళ నా తను హాయిగా విహరింపుమయ్యా. తను హాయిగా విహరింపుమయ్యా. ఆనంద సాగరా శ్రీ మెహరు బాబా ఆత్మ జాగృతి నొసగ అవతరించావా అవతరించావా. ఆనంద సాగరా శ్రీ మెహరు బాబా అవతార కాలమున ఎరుగలేరి జనులు. అవతార కాలమున ఎరుగలేరి జనులు వివిధ రూపాలలో సేవించుచున్నారు. వివిధ రూపాలలో సేవించుచున్నారు. ఆర్తితో నీరాక అర్థించుచున్నారు. ఆర్తితో నీరాక అర్థించుచున్నారు. ఈ దివ్య శాసనము తెలియలేకున్నారు. ఈ దివ్య శాసనము తెలియలేకున్నారు. ఆనంద సాగరా శ్రీ మెహరు బాబా ఆత్మ జాగృతి నొసగ అవతరించావా అవతరించావా. విశ్వాంతరంగుడవు విశ్వవిపుడవు నీవు. విశ్వాంతరంగుడవు విశ్వవిపుడవు నీవు. దివ్య ప్రేమవు నీవు భువినవతరించావు. దివ్య ప్రేమవు నీవు
భువినవతరించావు. ఈ విశ్వమంతయు నీ ఛాయయే గాన మెహరు దేవా మెహరు దేవా మెహరు బాబా మాకు ఆనందమందించ ఆనంద సాగర శ్రీ మెహరు బాబా ఆత్మజాగృతి నొసగ అవతరించావా మే బాబా మే దేవా మే ఇంకా మూడో విషయానికి వస్తే ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి మూడో సూత్రం ఏమిటి అంటే పాయిస్ అని చెప్పారు. POISE అంటే సమతుల్యత. సమతుల్యత అంటే అటుగాని ఇటుగాని ఒరిగిపోనటువంటి స్థితి. తుల అంటే బ్యాలెన్స్. రెండు వైపులా బరువు సమానంగా ఉన్నప్పుడు అది సమంగా ఉంటుంది, తుల అంటాం. సమతుల్యత అంటే ఈ తుల అనే పదం నుంచి వచ్చింది. సమానముగా తులలాగా ఉన్నటువంటి స్థితిని సమతుల్యత అంటారు. ఏమిటి సమతుల్యత అంటే జీవితంలో ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పుడు, కష్టాలు వచ్చినా సంతోషం కలిగినప్పుడు పొంగిపోకుండా, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కృంగిపోకుండా, రెండింటినీ కూడా సమదృష్టితోటి చూడగలుగుతూ నిబ్బరంగా జీవిస్తే అది పాయిస్, అది ఆధ్యాత్మిక జీవనం. అనుకోకుండా లాటరీ తగిలిందనుకోండి, నా అంతటా వాడు లేడు అని చెప్పి రూఫ్కి తగిలేలాగా ఎగిరిపోకుండా, జీవితంలో ఎప్పుడైనా అనుకోకుండా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకుండా జీవించటం అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక తత్వం. దీన్ని కృష్ణ పరమాత్మగా బాబా వచ్చినప్పుడు ఈ స్థితిని వర్ణిస్తూ తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని అన్నారు. తుల్య అంటే అగైన్ తుల నుంచి వచ్చినటువంటి పదం. నిందాస్తుతులయందు తుల్య సమభావం. ఒకరు పొగిడితే ఉబ్బిపోకుండా, ఒకరు నిందిస్తే నొచ్చుకోకుండా తుల్య నిందాస్థితులయందు సమభావం ఉన్నప్పుడు, ఆ నిందాస్థితులయందు తుల్యభావం ఉంటే అటువంటి వ్యక్తి మౌని. మౌని అంటే ముని. మౌని సంస్కృత పదం, ముని తెలుగు పదం. ముని అంటే మానసశీలుడు. మానసశీలత్వం అంటే ఇదే, ఒడుదుడుకుల్లో ఒరిగిపోకుండా నిదానంగా నిటారుగా సమస్థితితోటి జీవించటం అనేటటువంటిది. అలాగే సమః శత్రౌచ మిత్రౌచ అనేటటువంటి శ్లోకంలో, భగవద్గీత శ్లోకంలో శత్రువులను మిత్రులను కూడా సమభావంతో చూడాలి అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్మగా వచ్చినప్పుడు బాబా చెప్పడం జరిగింది. శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేషు సమత్సంగ వివర్జిత అనేది ఇంకొక శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి తత్వం. శీతలం అంటే చలి, ఉష్ణం అంటే వేడి. ఈ రెండు పరిస్థితుల్లో కూడా చలికాలం వచ్చినప్పుడు అబ్బా చలి చంపేస్తుందండి, ఈ మధ్య బాగా చలి ఎక్కువైపోయిందండి, తట్టుకోలేకపోతున్నాం అని కంప్లైంట్ చేయటం కానీ, వేసవకాలంలో అబ్బా ఎండలు ఒక్కపోతండి అస్సలు భరించలేకపోతున్నాం అని చెప్పి కంప్లైంట్ చేయటం కానీ, జీవితంలో కంప్లైంట్ అనేది ఉండకూడదు. శీతలంగా ఉన్నా కానీ ఉష్ణంగా ఉన్నా కానీ భగవంతుడు మనని ఈ స్థితిలో ఉంచాడు అనేటటువంటి భావంతో సంవత్సరం పొడుగున, జీవితం పొడుగున, జీవితాంతం, జీవితంలో ఎటువంటి సంఘటన జరిగినా అది మనకి అనుకూలంగా ఉన్నా ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సంతోషంగానే జీవించాలి. అది ఆధ్యాత్మిక జీవనం యొక్క లక్షణం.
లైఫ్ ఈజ్ టు లివ్ హ్యాపీలీ అని చెప్పారు బాబా. జీవితం అనేటటువంటిది సంతోషంగా జీవించడానికే ఉంది అని చెప్పారు. మనం దుఃఖపడుతున్నాము, ఆందోళన పడుతున్నాము, కోపం తెచ్చుకుంటున్నాము, అసూయ తెచ్చుకుంటున్నాము అంటే అది ఆధ్యాత్మిక జీవనం కాదు. ఎందుకని? ఏ విషయంలోనూ మనం కోపం తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, ఏ విషయంలోనూ మనం దుఃఖపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఈ జీవితం ఉన్నదే మనం అనంత ఆనందమైనటువంటి ఆ భగవంతుని స్థితికి తీసుకెళ్ళటానికి మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రయాణం. ఇందులో ఎటువంటి సందర్భాలు, ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ కూడా బాధపడాల్సిన పని లేదు. ఈ విశ్వంలో మన ప్రయాణం మొత్తం అంతా మిథ్యే అయినప్పుడు ఎందుకు బాధపడాలి? అలా అని చెప్పి ఎదుటివాళ్ళు మనల్ని ఎవరైనా తిట్టినా కొట్టినా చేతగాని దద్దమ్మలాగా చూస్తూ కూర్చోమని దాని అర్థం కాదు. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, పైకి ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి మనం రక్షించుకోవటానికి పైకి మనం కోపం ప్రకటించినప్పటికీ కూడా లోపల మనకి ఈ యావత్తు జరుగుతున్నదంతా కూడా మిథ్య మాత్రమే, సత్యము కాదు అనేది మనం గ్రహించుకొని పైకి కోపాన్ని ప్రకటించవచ్చు. ఆ మాత్రం కోపం కూడా ప్రకటించకపోతే ఎదుటి వాళ్ళకి లోకు అయిపోతాం. ఆ లోకు భావంతో ఎదుటి వాళ్ళకి లోకు చేసుకుని ఉండటం కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవనం కాదది. సందర్భం వచ్చినప్పుడు గద్దించాలి. పాము కాటు వేస్తే తప్పు కానీ బుస కొడితే తప్పు కాదు. అందుచేత అప్పుడప్పుడు అవసరమైనప్పుడు ఆ విధంగా ప్రవర్తించాలి. అలా ప్రవర్తించడం ఆధ్యాత్మిక జీవనంలోకి వస్తుంది. అలాగా ఈ అన్డూయింగ్ అనేటటువంటిది ఈ స్వార్థపర జీవనం నుంచి మనల్ని మనం బయట వేసుకుని నిస్వార్థ జీవనంతో మన గురించి మాత్రమే ఆలోచించకుండా ఎదుటి వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క శ్రేయస్సును కోరుకుంటూ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళకి అనేక విధాలుగా సహాయం చేస్తూ, మూడవదైనటువంటి సమతుల్యత, ఒడుదుడుకుల్లో కూడా కృంగిపోకుండా పొంగిపోకుండా స్థిరచిత్తముతోటి ఉంటూ జీవిస్తే అది ఆధ్యాత్మిక జీవనం అవుతుంది. ఈ ఒడిదుడుకుల్లో స్థిరంగా ఉండేటటువంటి స్థితిని కృష్ణ పరమాత్మగా వచ్చినప్పుడు బాబా స్థితప్రజ్ఞత్వం అని చెప్పారు. స్థితప్రజ్ఞత్వం అంటే ఈ తుల్య స్థితి ఉంది కదా, అటు ఇటు ఒరగనటువంటి స్థితి, ఆ స్థితి యందు ప్రజ్ఞ, చక్కటి జ్ఞానము కలిగి ఉండటం. అంటే ఆ స్థితిలో, నిబ్బరమైనటువంటి స్థితిలో ఉండి జీవనాన్ని జీవించగలగటం, అది స్థితప్రజ్ఞత్వం అంటే. ఇలాగా భగవంతుడు కృష్ణ పరమాత్ముడిగా వచ్చినప్పుడు కానీ, ఆదిశంకరాచార్యులుగా వచ్చినప్పుడు కానీ, మెహర్ బాబాగా వచ్చినప్పుడు కానీ మన జీవితానికి అర్థం ఏమిటి, ఈ జీవన ప్రయాణానికి గమ్యం ఏమిటి, ఆ గమ్యం వైపు మనం ఏ విధంగా జీవించాలి, ఏ విధంగా జీవిస్తే ఆ గమ్యాన్ని సులువుగా చేరతాం, ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా బాబా అనేక సార్లు చెప్పారు. బాబా ఎందుకు వచ్చారు అవతార పురుషుడిగాను? మన కోసం వచ్చి ఏం చెప్పారు? ఈ విషయాలే. అది తెలుసుకుని ఈ ఆధ్యాత్మిక చింతనతోటి, స్థిరమైన చిత్తంతోటి మనం జీవిస్తే గమ్యాన్ని చేరుకోవటం సులువు అవుతుంది. ఈ జీవితంలో మనకి ఎక్కువ ఆనందము, శాంతి దక్కుతాయి. గమ్యం చేరిన తర్వాత అనంత ఆనంద స్థితి మనదవుతుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక కిటుకులు తెలుసుకుని ప్రతిదానికి ఆవేశపడకుండా, ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో మన యొక్క ఆ తుల్య స్థితిని కోల్పోకుండా సమతుల్యతతోటి జీవిస్తే అది ఆ జీవనంలో ఎక్కువ ఆనందం, శాంతి ఉంటుంది. అట్టి జీవనము అన్ని రకాల జీవన శైలుల అన్నిటిలోకి ఉన్నతమైనటువంటిది, ఉత్కృష్టమైనటువంటిది. చీకు చింత, బాధలు, విచారాలు లేకుండా ఉండేటటువంటిది. జరిగేదంతా మిథ్య అనే భావం మనకు మనసులో ఉన్నప్పుడు దేని గురించి విచారించాల్సినటువంటి పని లేదు. అయితే ఏదీ పట్టించుకోకుండా విచ్చలవిడిగా జీవించడం అనేది ఆధ్యాత్మిక జీవనంలోకి రాదు. ఈ యావత్తు విశ్వము కూడా మిథ్య అయినప్పటికీ కూడా
ఈ మిథ్యామయమైనటువంటి విశ్వంలో మనం ఏ విధంగా జీవించాలి అంటే బాధ్యతతో జీవించాలి అని చెప్పి బాబా మనకి సూచించారు. నా వాంఛితము అనేటటువంటి సందేశంలో డు నాట్ షెక్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టవద్దు అని మనకి సూచన చేశారు. అది మనకి మార్గదర్శకం. అంతా మిథ్యే కదా అని ఎవరి దగ్గర ఒక 100 రూపాయలు తీసుకుని వాళ్ళు అడగటానికి వచ్చారనుకోండి, ఏముందండి 100 రూపాయలు మిథ్యే కదా అంటే కుదరదు, నాకి తంతాడు వాడు. అందుచేత ఈ విద్యుక్త ధర్మాలని మనం ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టకూడదు. ఏమిటి విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే, ఏమిటి మనకున్నటువంటి బాధ్యతలు అంటే, ప్రతి సందర్భంలోనూ జీవితంలో మనకి బాధ్యత ఉండనే ఉంది. విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు చదువుకోవాలి, ఎదిగిన తర్వాత ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి, భార్యాబిడ్డల్ని పోషించుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు మిథ్యే, అలా అని తల్లిదండ్రుల్ని ప్రేమించకుండా పోషించకుండా ఉంటే అది ఆధ్యాత్మిక జీవనం కాదు. తల్లిదండ్రులు మిథ్య అయినప్పటికీ కూడా తల్లిదండ్రులు ప్రేమించాలి, తల్లిదండ్రులను సేవించాలి, వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకోవాలి. బిడ్డలు మిథ్యే, అలా అని వాళ్ళని గాలికి వదిలేస్తే ఎలా? బిడ్డల్ని వాళ్ళని పెంచాలి, పోషించాలి, వాళ్ళకి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించాలి, మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలి. అది పిల్లల యందు మనకున్నటువంటి బాధ్యత. తల్లిదండ్రుల యందు మనకు బాధ్యత ఉంది, స్నేహితుల యందు మనకు బాధ్యత ఉంది, అన్నదమ్ముల యందు మనకు బాధ్యత ఉంది. ఒక కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నామంటే కార్యాలయం వైపు మనకు బాధ్యత ఉంది. సమయానికి ఆఫీస్కి వెళ్ళటం, సమయం అయ్యే వరకు ఆఫీసులో ఉండటం, చిత్తశుద్ధితోటి పనిచేయటం, ఇవన్నీ కూడా మనకున్నటువంటి బాధ్యతలు. రోడ్డు మీద నడుస్తున్నామంటే మనకు బాధ్యతలు ఉన్నాయి. ఎడం వైపు నడవటం బాధ్యత. పెట్రోల్ మిగులుతుంది కదా అని చెప్పి కుడివైపు రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళిపోవటం అది బాధ్యతాయుతమైనటువంటి జీవితం కాదు, అది ఆధ్యాత్మిక జీవనం కాదు. అరటిపండు తిన్న తర్వాత తొక్కని చెత్తకుండీలో వేయటం బాధ్యత, చెత్తకుండీలో వేయటం అనేటటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవనం. తినేసి అలా పడేయటం అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక జీవనం కాదు. సినిమా చూసిన తర్వాత గేట్ దగ్గర రాగానే టికెట్ తీసి బయటపడేస్తాం. ట్రైన్ దిగ్గానే రైల్వే స్టేషన్లో టీసీ దాటిన తర్వాత టికెట్ తీసి అక్కడ పడేస్తాం. సినిమా థియేటర్ దగ్గర ఇన్ని టికెట్లు పడి ఉంటాయి చెత్తలాగా, రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర టికెట్లు అన్నీ పడి ఉంటాయి. సిటీ బస్ స్టాపుల్లో సిటీ బస్ టికెట్లు అన్నీ పడి ఉంటాయి. సిటీ బస్సు దిగే వరకు టికెట్ పట్టుకుంటాం, దిగ్గానే ఇలా తీసి అలా పడేస్తాం. మనం వేరే బరువులు అనేకం మోస్తాం. మన పర్సులో పనికిరాని వస్తువులు బోర్డు ఉంటాయి. అలాగే లేడీస్ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో అనేక వస్తువులు ప్రతిరోజు వాడకపోయినా కానీ వాటిని వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటాం. ఈ బరువులన్నీ మోస్తాం, కానీ సిటీ బస్ టికెట్ చాలా బరువు మనకి. ఇంటికి పట్టుకెళ్ళి మన చెత్తకుండీలో వేసుకోవచ్చు కదా, చెత్తకుండీ నిండిన తర్వాత దాన్ని పడేసుకోవచ్చు కదా. ఎక్కడ పడేసి పరిసరాలన్నింటినీ కూడా చండాలం చేస్తున్నాం. అలా చేయకుండా ఉండటం, బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించటం, పరిసరాల శుభ్రత యందు దృష్టి పెట్టుకుని ఉండటం కూడా బాధ్యత. అలాగే వాతావరణం యందు మనకు బాధ్యత ఉంది. మనం జీవించేటటువంటి జీవన శైలి సాధ్యమైనంత వరకు కూడా వాతావరణ కాలుష్యం కానీ శబ్ద కాలుష్యం కానీ కలగకుండా ఉండేలాగా జీవిస్తే అది ఆధ్యాత్మిక జీవనం అవుతుంది. ఇలాగా జీవితంలో ప్రతి అడుగులో కూడా మనకి బాధ్యతలు ఉన్నాయి, అనేక బాధ్యతలు ఉన్నాయి. బాధ్యతాయుతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ, ప్రేమమయమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ, సత్యాన్ని తెలుసుకొని సత్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని జీవిస్తే అది ఆధ్యాత్మిక జీవనం అవుతుంది. లివ్ సింపుల్ లైఫ్ అని చెప్పారు బాబా. ఆడంబరాలు లేనటువంటి సాధారణమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపమని చెప్పారు బాబా. అటువంటి సాధారణమైన జీవనమే ఆధ్యాత్మిక జీవనం. అటువంటి సాధారణ జీవనంలోనే, సింపుల్ లైఫ్లోనే ఆనందము శాంతి ఎక్కువ దక్కుతాయి. కానీ ఆడంబరాలకు పోయి, ఆశలకు పోయి, ఆతృతకు పోయి జీవించటంలో ఆనందము శాంతి ఉండవు. అందుచేత ఆధ్యాత్మికత అంటే మన గమ్యం వైపు దృష్టి ఉంచుకొని జీవించటం, మన యొక్క నిజస్థితిని తెలుసుకునే ప్రయత్నంగా జీవించటం, అది ఆధ్యాత్మికత. ఆధ్యాత్మిక జీవనం అంటే సింపుల్ లైఫ్, బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్, సమతుల్యత కలిగినటువంటి జీవనం, నిస్వార్థమైనటువంటి జీవనం, ప్రేమ నిండినటువంటి జీవనం. అటువంటి జీవనమే ఉన్నతమైనటువంటిది, ఉత్కృష్టమైనటువంటిది. అట్టి జీవనం జీవించండి అని చెప్పటానికి పెడద్రోవన పోతున్నటువంటి మనకి, ఎలిమెంటరీ స్కూలు పిల్లల్లాగా అల్లరి చేస్తున్నటువంటి మనందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి
మనకి దిశానిర్దేశం చేసి ఏ విధంగా జీవించాలో చెప్పటానికే విశ్వమంతా వ్యాపించున్నటువంటి నిరాకారుడైనటువంటి భగవంతుడు మెహర్ బాబాగా మన మధ్యకి రావటం జరిగింది. అది మనం తెలుసుకొని అట్టి జీవనాన్ని జీవిస్తూ ఈ జీవితంలో ఎంతో ఆనందాన్ని, శాంతిని పొందుదాం. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. మానసమందున మరువమురా నీ నామము మది తలతుమురా మొరవినరా దయగనరా ఆ ఆ ప్రేమావతార మెహరు బాబా ఓ ప్రేమావతార మెహరు బాబా నీ నిజ ప్రేమ సముద్రములో సంద్రములో గాలి కెరటమై పొంగుచు కృంగుచు గాలి కెరటమై పొంగుచు కృంగుచు నీదరి చేరగనోచగలేమా నీదరి చేరగనోచగలేమా మానసమందున మరువమురా నీ నామము మది తలతుమురా మొరవినరా దయగనరా ఆ ఆ నీలో తిరింగి నీలీలలుగని ఓ నీలో తిరింగి నీలీలలుగని నీలో లీనము కాగలమా మాతరమా నీ కృపగల్గిన తరము కానిదిల నీ కృపగల్గిన తరము కానిదిల లేదని వింటిమి కృపగనమంటిమి లేదన వింటిమి కృపగనమంటిమి మానసమందున మరువమురా నీ నామమే మది తలతుమురా మొరవినరా దయగనరా ఆ ఆ నీ నిలయంబు ఈ విశ్వములో ఓ నీ నిలయంబు ఈ విశ్వములో నీ ప్రేమతో పరవశమయ్యే వశమయ్యే భాగ్యమేల మా కబ్బదు బాబా భాగ్యమేల మా కబ్బదు బాబా తప్పులున్న సరిదిద్దుము తండ్రి మానసమందున మరువమురా నీ నామమే మది తలతుమురా మొరవినరా దయగనరా ఆ అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. అవతార్ మెహర్ బాబా నామ వ్యాప్తికి కృషి చేసిన మూల పురుషుడు శ్రీ సంపత్ అయ్యంగార్. వారి మీద ఉన్న అపారమైన ప్రేమతో అవతార్ మెహర్ బాబా ఈనాడు చెన్నైని నిలబడే మద్రాసుకు వచ్చి అక్కడ వారి ఇంట్లో ఉండి ప్రజా దర్శనం ఇచ్చారు. అక్కడికి 3 సార్లు వచ్చారు. 1930లోను 34 మరియు 47లో అక్కడికి వచ్చి ప్రజా దర్శనం ఇచ్చారు. ఈ విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. ఒకప్పుడు మద్రాసు రాష్ట్రంగా పిలువబడే తమిళనాడులో ఆంధ్ర ప్రాంతం కూడా బాగా ఉండేది. అప్పుడు సంపత్ అయ్యంగారు గుంటూరులో 1927లో సబ్ జడ్జిగా పనిచేశారు.
అప్పుడు వీరు మెహర్ బాబాని గురించి తెలుసుకున్నారు. బాబా యొక్క దైవత్వమును గుర్తించి బాబా స్మరణలో ఉండేవారు. బాబా దర్శనమునకు ఆసక్తుడై బాబాకు ఉత్తరములు రాస్తూ ఉండేవారు. అయ్యంగారి స్వస్థలము మద్రాసు నగరంలో సైదాపేట. వీరు తన నివాసమునకు మెహర్ భవన్ అని పేరు పెట్టారు. బాబాను తన ఇంటికి వచ్చి దర్శనమిమ్మని 1929 నుండి పదే పదే బాబాకు ఉత్తరములు రాస్తుండేవారు. వీరి ఆహ్వానమును గౌరవించి బాబా మొదటిసారి 1930 మార్చి 1వ తేదీన మండలితో సహా మద్రాసు వచ్చి అయ్యంగారి మెహర్ భవన్లో 3వ తేదీ వరకు ఉన్నారు. 2వ తేదీన అయ్యంగారి ఇంటికి ఎదురుగా ఉన్న వీరి స్వస్థలంలో బాబా మెహరాశ్రమం స్థాపించారు. మెహరాశ్రమంలో ఆ రోజు బాబా ఒక రావి మొక్కను నాటారు. ఈ మెహరాశ్రమము మెహరాబాద్ వెలుపల ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి బాబా సెంటర్. ఆనాడు మెహరాశ్రమంలో రావి మొక్కలను నాటి బాబా తన దైవత్వమును అందులో ప్రతిష్ఠించారు. ముందు తరాల వారు ఇక్కడ దర్శనం చేసుకొని బాబా దివ్య ప్రేమ ప్రసాదమును పొంది తరించుటకు అవకాశం కల్పించారు. బాబా మరలా 1934 మరియు 1947లో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడి ప్రజలందరికీ తమ దర్శన భాగ్యం కలిగించారు. 1930లో బాబా మద్రాసు వచ్చినప్పుడు మార్చి 2వ తేదీన అయ్యంగారి ఇంటికి ఎదురుగా ఉన్న వీరి స్థలంలో బాబా మెహరాశ్రమం స్థాపించారు. ఆ రోజు ఇతర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అయ్యంగారి కుమార్తె లక్ష్మి నిర్వహించే బాలల సంక్షేమ గృహంను బాబా సందర్శించారు. అక్కడ ఒక బాలుడికి స్నానం చేయించి అక్కడి బాలలకు ప్రసాదం ఇచ్చి తన దర్శన భాగ్యం కలుగజేశారు. ఆ రోజుల్లో అంటరాని వాళ్ళుగా పరిగణింపబడే భంగి కులస్తుని ఇంటికి వెళ్ళి వారింట్లో ఉన్న ఉలిసిపోయిన గంజిని రుచి చూసి దానిని తనతో వచ్చిన వారికి తన ప్రసాదముగా పంచిపెట్టారు. అయ్యంగారి ఇంట్లో 4 సంవత్సరాల వయసున్న వీరి మనమడు కస్తూరికి బాబా అక్షరాభ్యాసం చేయించారు. తరువాత 3 బాబా ప్రేమికుల ఇళ్లను సందర్శించి తన దర్శనమిచ్చారు. అదే రోజు సాయంత్రం నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ప్రజా దర్శనమిచ్చారు. బాబా సమక్షంలో అయ్యంగారి ఇంట్లో అక్కడి కార్యకర్తల సమావేశం జరిగింది. అప్పుడు మెహర్ లీగ్ అనే సంస్థను స్థాపించుటకు మరియు మెహర్ గెజెట్ అనే బాబా పత్రికను ప్రచురించుటకు తీర్మానం చేయబడినది. ఈ విధముగా అయ్యంగారికి బాబా నామవ్యాప్తికి కృషి చేయుటకు అవకాశం లభించినది. అయ్యంగారి కుమార్తె లక్ష్మి మెహర్ గెజెట్ పత్రికకు సంపాదకురాలుగా పనిచేసింది. అయ్యంగారి పినతండ్రి కొడుకు సివి రామానుజాచార్యులు మెహరాశ్రమంలో ఉంటూ మెహరాశ్రమం నిర్వహణను మెహర్ లీగ్ సంస్థ కార్యకలాపములను పర్యవేక్షించేవారు. 1931 ఆగస్టులో సంపత్ అయ్యంగారు తన ఉద్యోగరీత్యా కర్నూలులో ఉన్నప్పుడు బాబా అక్కడికి వెళ్ళి వారింట్లో ఒకరోజు ఉన్నారు. ఆ సమయంలో బాబా ఏకాంతవాసంలో ఉన్నారు. అయ్యంగారు బాబాను తన జన్మదినోత్సవం మద్రాసులో జరుపుకున్నట్టుకు రమ్మని తరచూ కోరుచుండేవారు. అలా బాబా 1934 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన తన మండలితో మద్రాసు వచ్చి అయ్యంగారి మెహర్ భవన్లో ఉన్నారు. 18వ తేదీన మెహర్ లీగ్ సంస్థ తరపున మెహరాశ్రమంలో బాబా 40వ జన్మదినోత్సవం ఘనంగా జరపబడింది. ఆ రోజు తనపై ఇక్కడి వారికి ఉన్న అమోఘమైన ప్రేమ వల్లనే తాను ఎంతో దూరం నుండి ఇక్కడికి వచ్చి తన జన్మదినోత్సవంలో పాల్గొన్నానని బాబా చెప్పారు.
ప్రేమ ప్రభావము, ప్రేమ మహిమ, ప్రేమతో సమస్యలను పరిష్కరించుట మరియు ప్రేమ వల్ల భగవంతుని పొందుట కూడా గురించి బాబా వివరించారు. అయ్యంగారికి మాయను గురించి మాయలో ఉంటూనే దాని ప్రభావమునకు లోను కాకుండా కర్తవ్యమును నిర్వర్తిస్తూ భగవంతుని చేరుటకు కృషి చేయవలనని తెలిపారు. 19వ తేదీన అక్కడ నుండి బాబా మెహరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు. 1936 ఫిబ్రవరి 16వ తేదీన బాబా అయ్యంగారి బెంగళూరు ఇంట్లో ఉన్నారు. ఆ రోజు పార్సీ క్యాలెండర్ ప్రకారము బాబా జన్మదినం. ఆ సంవత్సరము తన జన్మదినోత్సవము ఎక్కడ కూడా జరపవద్దని ఆదేశములు ఇచ్చారు. అదే రోజున ఉపాసిని మహారాజు గారు అహ్మద్నగర్లో ఆదికేయ రాణి గారి ఇంటికి వచ్చి బాబా పట్టణంలో హారతి ఇచ్చి బాబా జన్మదినోత్సవం జరిపారు. 1937 ఫిబ్రవరిలో రామానుజాచార్యులు బాబా ఆహ్వానంతో నాసిక్ వెళ్ళి బాబా 43వ జన్మదినోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. 1937 ఏప్రిల్లో బాబా అనుమతితో మెహరాబాద్ వెళ్ళి మండలి సభ్యునిగా చేరారు. బాబా వీరికి స్వామీజీ అని పేరు పెట్టారు. మస్తులకు సేవ చేయటంలోనూ ఆదికేయ రాణితో పాటు మద్రాసు రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళి మస్తులను వెతుకుటలోనూ సహాయం చేశారు. 1941లో రామానుజాచార్యులు బాబా అనుమతితో మద్రాసుకు తిరిగి వచ్చి సంపత్ అయ్యంగారి ఇంట్లో ఉన్నారు. మద్రాసు రాష్ట్రంలో పర్యటించి బాబా నామవ్యాప్తికి చేశారు. 1947 మే నెలలో బాబా నామం స్మరిస్తూ బాబాలో లీనమైపోయారు. ఈ విషయం బాబాకు తెలుగుబడినది. అప్పుడు బాబా రామానుజం నా వద్దకు వచ్చాడు అని సందేశం పంపారు. 1943 జూన్లో సంపత్ అయ్యంగారు మద్రాసులోని తన ఇంట్లో హఠాత్తుగా మరణించారు. ఆ విధముగా బాబాలో ఐక్యమైపోయారు. అప్పుడు బాబా లాహోర్లో ఏకాంతవాసంలో ఉన్నారు. అయ్యంగారి మరణవార్త బాబాకు టెలిగ్రామ్ ద్వారా తెలియజేయబడింది. అప్పుడు బాబా అయ్యంగారు నా అనంతత్వంలో చేరిపోయారు అని సందేశం పంపారు. అయ్యంగారు అప్పటి సంఘంలో ఉన్న మూఢాచారములకు దూరంగా ఉన్నారు. ఛాందసవాదుల వ్యతిరేకతను ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారు. బాబాను అవతార పురుషునిగా నమ్మి ఆయన సేవలో తరించారు. 1944 డిసెంబర్ 23వ తేదీన మెహరాబాద్లో తనకు సేవ చేసి చనిపోయిన ప్రేమికుల జ్ఞాపకార్థము మెమోరియల్ టవర్కు బాబా శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రతి బాబా ప్రేమికుని పేరుతో ఒక్కొక్క పుష్పమును పునాదిలో వేశారు. సంపత్ అయ్యంగారు మరియు స్వామీజీ అని పిలువబడిన రామానుజాచార్యులు గారి పేర్లతో కూడా బాబా పుష్పములను ఆ పునాదిలో వేశారు. అయ్యంగారి ద్వారా వీరి కుటుంబ సభ్యులంతా బాబా ప్రేమ పరిధిలోకి వచ్చారు. ఆయన కుమార్తె లక్ష్మి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తూ బాబా నామవ్యాప్తికి కృషి చేశారు. అయ్యంగారి కుటుంబ సభ్యులు బాబాను మరవ మద్రాసు వచ్చి దర్శనం ఇవ్వవలసినదిగా పదే పదే కోరుతూ వచ్చారు. వారి ఆహ్వానమును మన్నించి బాబా తన మండలితో సహా 1947 ఏప్రిల్ 2వ తేదీన మద్రాసు వచ్చి 5వ తేదీ వరకు అయ్యంగారి మెహర్భవన్లో ఉన్నారు. 3వ తేదీన బాబా దర్శన కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. మెహర్భవన్లోను తర్వాత మెహరాశ్రమంలోను 1930లో తానే నాడిన రావి చెట్టు కింద ఆసనంపై కూర్చొని ప్రజా దర్శనమిచ్చారు. అప్పటికి ఆ చెట్టు మహావృక్షమై శాఖలతో విస్తరించినది. ఆ రోజు బాబా దర్శనానికి ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి వచ్చారు. ఆయన ఎవరో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎవరికి తెలియదు. ఆయన బాబా దర్శనం చేసుకొని వెనక్కి తిరిగి వెళ్తుండగా బాబా ఆయనను పిలిచారు. పిలిచి ఆయన ఎవరో తనకు తెలుసు అని చెప్పారు. ఆ మరుసటి రోజు బాబా కారులో బయలుదేరి చిన్నగా అతని ఇంటికి అప్పటి వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి
నేరుగా ఆయన పూజా గదిలోకి వెళ్ళి అక్కడనే ఉన్న ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన కుర్చీలో ఆయన బాబా వెళ్ళి కూర్చున్నారు. ఆ భక్తుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కోరిక ఏంటంటే భగవంతుడు అవతారం ఎత్తి ఈ భూమి మీదకి వస్తే ఆయన తప్పకుండా వచ్చి ఈ కుర్చీలో కూర్చుంటాడు అని ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేసుకొని ఉన్నాడు. అలాగే బాబా ఆ రోజున ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి సరిగ్గా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కుర్చీలో కూర్చొని తానే ఆ అవతార కృష్ణుని నిరూపించాడు. తర్వాత ఆ భక్తునికి కోరిక ప్రకారం ఆయనకు శాంతిని ప్రసాదించాడు. తర్వాత ఆ రోజుల్లో మద్రాసులోనే ఉంటున్న ఏసీఎస్ చారి గారు ఇక్కడే బాబా దర్శనం చేసుకున్నారు. తర్వాతి రోజుల్లో వారు కలకత్తాలో న్యాయవాద వృత్తిలో స్థిరపడి బాబా నామ వ్యాప్తికి కృషి చేశారు. ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన గణపతిరావు నాయుడు గారు కూడా ఇక్కడ మొదటిసారిగా బాబా దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆ తరువాత వారు ఆంధ్రదేశం అంతటా బాబా నామ వ్యాప్తికి కృషి చేసి ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ మంది ఆంధ్రులను బాబా పరిధిలోకి తీసుకుని వచ్చారు. ఆంధ్రలో చాలా చోట్ల బాబా సెంటర్లను స్థాపించుటకు ఆయన ప్రేరణనిచ్చారు. 1954లో బాబా ఆంధ్ర పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు తన 60వ జన్మదినోత్సవమును తాడేపల్లిగూడెంలో నాయుడు గారి ఇంట్లోనే జరుపుకున్నారు. మద్రాసులో బాబా బహిరంగ సభలలో పాల్గొని ప్రజా సమూహములకు దర్శనమిచ్చారు. ఆధ్యాత్మిక మార్గం గురించి, ఆధ్యాత్మిక జీవనముల గురించి అనేక సందేశములు ఇచ్చారు. ఈ విధముగా 3 సార్లు మద్రాసు వచ్చి సంపత్తాయం గారి ఇంట్లో ఉండి ఇక్కడి ప్రజలకు తమ దర్శన భాగ్యమును కలుగజేశారు. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. కడలిలో బ్రతుకు నావ సాగని నీ నామ స్మరణలో తనువు సాగిపోని. నీ ప్రేమ కడలిలో బ్రతుకు నావ సాగని నీ నామ స్మరణలో తనువు సాగిపోని. మెహరు నీ పాద సేవలో రేణువనై ఉండని. మెహరు నీ పాద సేవలో రేణువనై ఉండని. మెహరు ప్రభో మెహరు ప్రభో మెహరు ప్రభో. సర్వస్వం నీదే మెహరు ప్రభు, ఈ వైభవం నీదే మెహరు ప్రభు. ఈ సర్వస్వం నీదే మెహరు ప్రభు, ఈ వైభవం నీదే మెహరు ప్రభు. నన్ను నడిపించేది నీవే మెహరు ప్రభు, నాలో పలికించేది నీవే మెహరు ప్రభు. మెహరు ప్రభో మెహరు ప్రభో మెహరు ప్రభో.
పాదములందే నా మది నిలిపితిరా స్వార్థ చింతలు తొలగించి కరుణ చూపరా నీ పాదములందే నా మది నిలిపితిరా స్వార్థ చింతలు తొలగించి కరుణ చూపరా నీ ప్రేమను నా హృదయమందు వికసింపచేయరా నీ ప్రేమను నా హృదయమందు వికసింపచేయరా చిద్విలాస శ్రీ మెహరీష నిన్నే శరణంటిరా చిద్విలాస శ్రీ మెహరీష నిన్నే శరణంటిరా మెహరు ప్రభో మెహరు ప్రభో మెహరు ప్రభో సంసార సుఖములో మాయబంధనమురా ఘోర సంస్కారములకు మూలధనమురా ఈ సంసార సుఖములు మాయబంధనమురా ఘోర సంస్కారములకు మూలధనమురా జన్మ జన్మకు అతి ప్రతిబంధకమురా మానవ జన్మకు మెహరు నామమే శరణ్యమురా జన్మ జన్మకు అతి ప్రతిబంధకమురా మానవ జన్మకు మెహరు నామమే శరణ్యమురా 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 నీ ప్రేమ కడలిలో బ్రతుకు నావ సాగని నీ నామ స్మరణలో తనువు సాగిపోని మెహరు నీ పాద సేవలో రేణువన్నై ఉండని మెహరు ప్రభో మెహరు ప్రభో మెహరు ప్రభో ప్రియమారా పిలిచాను ప్రియతమ బాబా పరమాత్మ పరనామ మెహరు బాబా ప్రియమారా పిలిచాను ప్రియతమ బాబా పరమాత్మ పరనామ మెహరు బాబా ఓ ప్రేమ సాగరా మమ్మే నరాతురా ఓ ప్రేమ సాగరా మమ్మే ప్రభువా అవతార్ మెహరు బాబా ప్రభువా అవతార్ మెహరు బాబా ప్రియమారా పిలిచాను ప్రియతమ బాబా పరమాత్మ పరనామ మెహరు బాబా క్షణమైన నిన్ను విడలేను బాబా కరుణార నిన్ను చూడాలి బాబా క్షణమైన నిన్ను విడలేను బాబా కరుణార నిన్ను చూడాలి బాబా కరుణాతరంగా మము కరుణించుము బాబా కరుణాతరంగా మము కరుణించుము బాబా కలలు కంటున్నా కనిపించేది నీ రూపం కలలు కంటున్నా కనిపించేది నీ రూపం ప్రభువా అవతార్ మెహరు బాబా ప్రభువా అవతార్ మెహరు బాబా ప్రియమారా పిలిచాను ప్రియతమ బాబా పరమాత్మ పరనామ మెహరు బాబా చిరునవ్వులొలికి చిదానంద రూప ఆనందము
మొసగే పరమానంద రూప చిరునవ్వులొలికి చిదానంద రూప ఆనంద మొసగే పరమానంద రూప ఒకసారి నీ ప్రేమను చాలి చూపుము బాబా ఒకసారి నీ ప్రేమను చాలి చూపుము బాబా మరుని నీవున్నా మా మనసు తెలుపదే మరుని నీవున్నా మా మనసు తెలుపదే ప్రభువా అవతార్ మేరు బాబా ప్రభువా అవతార్ మేరు బాబా ప్రియమారా పిలిచాను ప్రియతమ బాబా పరమాత్మ పరనామ మేరు బాబా అవతార్ మెహర్ బాబా की जय। మెహర్ బాబా నామాన్ని మనసులో ఒకసారి తలుచుకొని ప్రార్థించుకొని, బాబా ఈసారి ఏ నాటకాన్ని వ్రాయించుకుంటావో నీదే భారం, నీవే నాలో ఉండి వ్రాయించకపోతే నేను రాయలేను, కాబట్టి నీవే నా స్మృతి పదములో మెదిలి వ్రాయించుకో అంటూ బాబాకు ఒక నివేదన సమర్పించుకున్నాను. వెంటనే తలుక్కుమని ఒక ఆలోచన మెదిలింది. అది మద్రాసు నగరం. ఆ నగరానికి 1930వ సంవత్సరంలో సివి సంపత్ అయ్యంగార్ అనే బాబా ప్రేమికుని ఇంటికి వెళ్ళటం జరిగింది. ఆ సంపత్ అయ్యంగారు బాబాకు అత్యంత ప్రియ ప్రేమికుడు కాబట్టి అక్కడ జరిగిన సంఘటనలనే ఇతివృత్తంగా తీసుకొని నాటకంగా రాద్దామని అనుకుంటూ ఈ ఆలోచన ఇచ్చినందుకు బాబాకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నాను. నాటకము ఏ విధంగా మొదలు పెట్టాలి అనుకుంటూ ఇంటి లోపలికి వెళ్ళాను. మా ఇంటి హాలు మధ్యస్థ భాగములో నిలువెత్తు బాబా చిత్రపటంతో నుంచి మెహర్ ప్రభు చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కనిపించారు. ఆయనకు నమస్కారం చేసి, బాబా నాటకాలన్నిటికీ సూత్రధారుడు నీవే కాబట్టి ఈ నాటకానికి కూడా నువ్వే సూత్రధారుడివై నడిపించు అంటూ నివేదించాను. వెంటనే బాబా నాకు అభయహస్తం ఇస్తూ వ్రాయమని సౌజ్ఞ చేశారు. నా గదిలోకి వెళ్ళి కలము కాగితం తీసుకొని కూర్చున్నాను. సంపత్ అయ్యంగార్ గురించి ఇంకా విపులీకరంగా తెలుసుకొని విశేషీకరణ చేయాలని అనుకుంటూ చెన్నైలో ఉన్న శ్రీ సంపత్ అయ్యంగారు మనుమరాలు శ్రీమతి వసుమతి గారి నుండి ఇంకా విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఆలోచన కలిగింది. అప్పుడు చెన్నైలో బాబా ప్రముఖులైన శ్రీ గుపేర్ రాజు గారికి ఫోన్ చేసి శ్రీ సంగతులు తెలుసుకొని ఒక డాక్యుమెంటరీ పంపిస్తే అది నాటకంగా వ్రాయడానికి తోడ్పడుతుంది అని అనగానే కుబేర్ రాజు గారు ఎంతో శ్రమ తీసుకొని వసుమతి మెహర్నాథ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి విషయసేకరణ చేసి వాటినన్నిటినీ డీటీపీ చేయించి వెంటనే నా అడ్రస్కి పంపించారు. ఈలోపు కొన్ని బాబా పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత వారు పంపించిన కాగితాలను కూడా చదివి వాటినన్నింటినీ అవగాహన చేసుకొని నాటకం రాయడానికి కొనుక్కోవటం జరిగింది. మెహర్ బాబా 1930వ సంవత్సరం మార్చి 1వ తారీఖున మద్రాసు నగరానికి రావటం జరిగింది. ఆనాడు బాబా వచ్చినప్పుడు అనేక అద్భుత సంఘటనలు కూడా జరిగాయి. అందులో కొన్ని సన్నివేశాలను తీసుకొని నాటకంగా మలచటం జరిగింది. మొదటి రంగంలో ముందుగా సంపత్ అయ్యంగారి ఇంటి వాతావరణం చూపిస్తూ వారింటికి మెహర్ బాబా వస్తున్నట్టు టెలిగ్రామ్ రావటము, అది చూసి అయ్యంగార్ కుటుంబ సభ్యులంతా హడావడి పడటం, వడివేలు రామానుజం మొదలగు వాళ్ళంతా ఆనందంతో ఊరిలో దండోర వేయించి మద్రాసు నగరం అంతా మెహర్ బాబా వస్తున్నట్టు పేపర్లు పంచి పెట్టడం మొదలు సన్నివేశములతో చక్కటి ఆ రంగం తీర్చిదిద్దడమైంది. ఇంకా రెండవ రంగంలో మెహర్ బాబా రావటం, మెహరాశ్రమాన్ని ప్రారంభించడం, ఆ మెహరాశ్రమములో బాబా తన రాక జ్ఞాపకార్థముగా ఒక మొక్కను నాటటము, అక్కడ ఒక సందేశం ఇవ్వటం, అయ్యంగారు మనవడికి అక్షరాభ్యాసం చేయటము, విశ్వమానవ సభ్రాతృత్వం కొరకు మెహర్ లీగును స్థాపించడము, బాబా వెనకాల దాదా చాంజీ, సంపత్ అయ్యంగారు, రామానుజము, వడివేలు,
లక్ష్మి, జానకి, రుక్కుమణమ్మ మొదలగు వారందరితో ఒక చక్కటి సన్నివేశం రూపుదిద్దుకొని రాయటం జరిగింది. ఇక మూడవ రంగంలోకి రామానుజము, వడివేలు మెహర్ బాబా సౌందర్యాన్ని చూసి అబ్బురపడి ఆ దివ్య తేజస్సులో ఉన్న ఔనక్యాన్ని వర్ణించుకుంటూ ఒకరితోనొకరు సంభాషించుకుని సన్నివేశాలను రాయటం జరిగింది. ఇక నాలుగవ రంగంలో సైదాపేటకు వెళ్ళే దారిలో పరాచేరి అను పేదలు నివసించుచున్న చోటుకు మీర్ బాబా వెళ్ళటం, అక్కడ పరామ్యాలు అంటే అంటరాని వారు నివసిస్తున్నారు. అక్కడ ఒక పాకలో పంకజమ్మలు అను పేదరాలు వ్యాధిగ్రస్తురాలే బాబాను స్మరించుకుంటూ నులక మంచముపై పరుండి ఉంటుంది. అక్కడ తల్లి కొడుకుల మధ్య జరిగే హృదయ విదారకమైన సంభాషణ అందరికీ కళ్ళు నీళ్లు తెప్పిస్తుంది. ఆ పాకలోకి మీర్ బాబా స్వయంగా వెళ్ళి వారితో కలిసి గెంజి అన్నము తిని తనతో వచ్చిన వారిని కూడా ఒక్కొక్క ముద్ద తినమంటారు. ఆ పంకజమ్మలను ఆస్వాదించారు. పంకజమ్మలు కొన్ని పువ్వులు బాబా పాదాలపై వేసి కొన్ని పువ్వులను బాబా పాదాలపై వేసి తన తనువు చాలించింది. ఈ సన్నివేశము కరుణారసభరితంగా రూపుదిద్దుకుంది. ఐదవ రంగంలో బాబా జన్మదినోత్సవం అత్యంత వైభవపేతంగా జరిగే సన్నివేశం. మంగళ వాయిద్యాలతో సభ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించబడిన సింహాసనంపై బాబా కూర్చొని ఉండేది. ఈ అద్భుత సింహాసనం పలు రకాల పువ్వులతో అలంకరింపబడింది. అయ్యంగార్ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మీర్ బాబా జన్మదినోత్సవం మేరాశ్రమంలో కనులకు కనిపించే వైకుంఠముగా చేశారు. ఆ సమయంలో అయ్యంగారు పెద్ద కుమార్తె విటి లక్ష్మి చక్కటి ఉపన్యాసం బాబాపై చెప్పటం జరిగింది. అలాగే బాబా చిరునవ్వు నవ్వుతూని ఆ సన్నివేశంలో అందరినీ ఆస్వాదించడం జరిగింది. బాబా అక్కడ ఉన్న వారందరికీ దర్శనమిచ్చారు. ఆ దర్శనంలో ఒక ముదుసలి ముస్లింను బాబా చుట్టూ 7 సార్లు ప్రదర్శనం చేయమని కోరారు. అలా చెప్తారు. అలా పొడిగేటి వ్యక్తి కూడా వచ్చి బాబా దర్శనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ అతనిని బాబా దగ్గరికి పిలుస్తారు. ఆయనతో నువ్వు నాకు ఎప్పటి నుండో తెలుసు అంటూ నువ్వేదైతే అనుకుంటున్నావో అదే నేను అని బాబా చెప్పటం జరిగింది. Jai Baba. This was indeed a program to cherish. I would like to thank each and every one of you for having taken time off from your other schedule and participated in this virtual Sahwas program organized by the Meher Baba Tamil Nadu Center at Chennai. Quite a few people have worked day and night over the last couple of months to see to it that this program is organized. In particular, I would like to thank Dakshayani Madam, Shri Kubera ji and Shri Meher Sudhakar ji for all their efforts. Shri Meher Sudhakar ji of Machilipatnam has been single-handedly instrumental in ensuring that all these videos are compiled, organized, uploaded and viewed by all of us so seamlessly. But for all this efforts taken by Shri Meher Sudhakar ji, we might not have had this experience that we have had today. Thank you so very much, Shri Meher Sudhakar ji, for all your efforts. Dakshayani Madam and Kubera ji have been following up with all of us over the last couple of months to see that this program is organized, that the videos are provided and collected from all the people, contributed by so many of the people whose videos we have been able to see today. But for the efforts of Dakshayani Madam and Shri Kubera ji, this program might not have even taken place. Thank you so very much to both of you for all these efforts that you have taken on behalf of the Tamil Nadu Center. I would also like to thank the various people who have provided their contributions which we have been able to view today. Contributions of videos, audio clippings, music, their experiences, photographs, that all the memories relating to Meher Baba that we have been so blessed to view today. And I think we must thank you for all the time that you have taken
to see that you record these items and provide us and share it with all of us. Thank you so very much. I'm sure that this will just be the beginning of other similar programs which will be organized with the Tamil Nadu Center. Let us together make this a regular happening. Thank you so very much to each and every one of you once again. Jai Baba. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి అందరికీ కూడా జై బాబా. మీ మాటల ద్వారా పాటల ద్వారా బాబా యొక్క సందేశాన్ని చూపరులకు అందించినందుకు అందరికీ మరొకసారి జై బాబా. ఆంధ్ర కేంద్ర అధ్యక్షులు సోదరులు రామకృష్ణయ్య గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని బాబా చెన్నై విచ్చేసినప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటనల్ని అందరికీ తెలియజేసినందుకు తమిళనాడు బాబా సెంటర్ ప్రేమికులందరూ కూడా తమ యొక్క కృతజ్ఞతల్ని జైబాబాని తెలియచేసుకుంటున్నారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమం చేయటానికి మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చి సాంకేతిక సహకారాన్ని ఇచ్చినటువంటి సోదరులు మెహర్ సుధాకర్ గారు మచిలీపట్నం, ఆయనకు కూడా తమిళనాడు కేంద్ర బాబా ప్రేమికులందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు జైబాబా తెలియచేసుకుంటున్నాం. ఆన్లైన్ సూపర్లందరికీ కూడా జైబాబా. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా బాబా యొక్క ప్రేమను ఆస్వాదించారని ఆశిస్తున్నాం. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. O glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart meher I give to you to keep. Creator yet creationless you are, truth and truth's body, divine avatar, who through compassion the three worlds maintains. Destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath, of the world wheel that bears me on to death. Unless you who are infinitely kind break the wheels of which is conditioned mind. Incense is my love, these fruits my art, which to please you I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining hour. You are myself, I sing to you in praise, and beg your love to bear me through the days, till you, the ever-living perfect one, illumine my darkness with your shining sun. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. मेहर बाबा की जय. देवादिदेवा प्रेम स्वरूपा प्रभो मेहर बाबा अण्बने हृदय हारति दे अण्बने मनदिनारति दे अण्बु ஒளியம் மனதினில் ஏற்றி காமக்ரோதங்களை மதிதனில் அகற்றி பக்தியில் ஆழ்ந்து நிதம் உன்னை போற்ற எமை நீ ஆதரிப்பாய் அன்பனே மனதின் ஆரத்திதே. உன் திவ்ய நாமமே மனிதனில் ருச்சிக்க உன் திவ்ய ரூபமே இதயமே ரசிக்க உன் திவ்ய பாதமே
ஆராதிப்போம் எமை நீ ஆதரிப்பாய் அன்பனே மனதினாசரத்திலே அகங்காரமே மறைந்திட வேண்டும் இகமே பரமாய் ஒளிவிட வேண்டும் பாஹி சரணம் நின் பாதமே சீரவே எமை நீ ஆதரிப்பாய் அன்பனே மனதினாரதிதே தேவாதிதேவா प्रेमस्वरूपा प्रभो मेरु बाबा अण्बने मनदिनारति दे अण्बने मनदिनारति दे अवतार मेहर बाबा की जय।